पंजाब सूबे अंदर जिथे एक पासे किसान धिरा केंद्र सरकार वालों पास किए खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण वास्ते अपनी जद्दोजहद कर रहा है, दूजे पासे केंद्र सरकार ने किसानां नाल धरोह कमाउंदियां बदले दी भावनावां तहत एक होर ऑर्डीनेंस जारी कर दिता है। केंद्र सरकार वालों पास किया यह ऑर्डीनेंस पराली नूं अग लाउण दे खिलाफ प्रदूषण रोकण दे नाम ते पेश किया गया है। इस ऑर्डीनेंस मुताबिक जेकर कोई किसान पराली नूं अग लगावेगा तो उसनूं 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते 5 साल की सज़ा हो सकती है। इन्हां हालातां विच जदों ये चर्चा सिखरां ते है तां जिला फिरोजपुर अंदर लुधियाना तो आके सुखबीर सिंह धालीवाल नां दी शख्सियत सैकड़े एकड़ पराली नूं इकट्ठा करके उसनूं वरतों विच लियाउण दा उपराला कर रहा है। सुखबीर सिंह धालीवाल ने दस्सिया कि उन्हां ने विदेश तो ट्रैक्टर अते बैलर मंगवा के ये कदम चुक्या है। उन्होंने कहा कि जिथे वेस्ट टू एनर्जी पैदा करने का प्रबंध है उत्थे ही एक वड्डा आमदन का भी उपराला है। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार पॉलिसी बनावे तो पराली नूं सांभण दे नां ते लखां नौजवानों नूं रोजगार दिता जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार वालों बनाई पॉलिसी तहत वो झोने की पराली नूं इकट्ठा करके इस तो ऊर्जा तैयार करने वालियां बाहरी फर्मां नूं हज़ारां एकड़ झोने की फसल की पराली नूं इकट्ठा करके लखां टन पराली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नूं भी अजिही पॉलिसी बना के किसानां दी मदद करनी चाहिए है। कोई भी किसान जेकर उसनूं उसदा बनदा मुल मिलेगा तो वो अपनी पराली नूं अग नहीं लाएगा अते उसनूं सांभेगा। फिरोजपुर विच चल रहे अपने बैलर अते वड्डे ट्रैक्टर नूं दिखाउण द्वारा कहा कि यह प्रोजैक्ट वड्डे पद्धर दा है, इसनूं आम किसान नहीं लगा सकता, परंतु जेकर सरकारां पॉलिसी बना के वेस्ट टू एनर्जी लई काम करन तां असीं वड्डे पद्धर ते तरक्की करांगे, जिस नाल देश नूं सूबे नूं अते आम लोकां नूं वड्डी आमदन होगी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा नाम सुखबीर सिंह धालीवाल। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अपने लुधियाने तो सारी टीम लैके आए हैं फिरोजपुर ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बेलिंग कर रहे हैं बिग बेलर का। बिग बेलर ਅਸੀਂ इंपोर्ट किए हैगे ने न्यू हॉलैंड कंपनी के। एक हैगा 890 का मॉडल हैगा। ये बनाता है रफली 4 कुंटल की गठ एक। तो ट्रैक्टर इंपोर्ट होया इंग्लैंड तो। ये न्यू हॉलैंड कंपनी नाल असीं मिल के इत्थे इंपोर्ट किया है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਐਗਰੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 15,000 ਟਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇਹ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਉਹ ਗੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਏਕੜ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨੇ टन का? साढ़ा 15,000 टन का टारगेट है 2 बेलर। ओके, की कहते हो फ्यूचर दे विच किस तरह लगता है कि पराली जी है अज अग लाई जा रही है कि किसान रुकणगे? इस तरह है जी, जी अग क्यों लाता जिमीदार, क्योंकि वो हल नहीं कोई, वह हल दे देंगे वो रुक जाएंगे। मसला हल का जिमें असीं हुण फ्री बनाने सानू जिमीदार हस के रोकते हैं, कहते असीं लै जाओ। मसला हैगा भी हल देण दा, जे हल नहीं होगा फिर नहीं रुकणगे, अग लाणगे। अज जिहड़ा केंद्र सरकार ने आर्डीनेंस पास करता एक जबरी जिहड़ा है जेकर जुर्माना लाया जाएगा, सज़ा की जाएगी, तो लगता है कि जेकर जिमीदार नूं पूरा मुल मिलेगा फसल का और जी वेस्टेज का तो वह पराली नूं अग नहीं लाएगा? इस तरह है जी, ऑर्डर पास करना एक डिफरेंट इशू है। मेरा पर्सनल राय हैगी यार, ऑर्डर की बजाय जो करते भी हल कढ़ के देंगे फिर तो बहुत वधिया गल सीगी। हाँ, जुर्माना लाना उन्होंने कोल हैगी पावर ला सकते हैं, बट जिहड़ा हल देंगे तो बहुत वधिया गल सी। रूटीन दे विच सरकारां वालों सुपर सीडर ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ एपी सीडर ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਬੇਲਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਮਲਚਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ CNG ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। बैंकिंग पॉलिसी चाहिए जिन्हें कि विदाउट एनी कोई अपने कोई कलैक्टर वगैरह अपनी इत्थे लोन दे सकन। हुंदा की पिया जिन्नी अपने कोल इत्थे पराली पई है, क्रॉप रेजिड्यू पिया, इत्थों बहुत यूथ नूं काम मिल सकदा। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस्सण लग्या जिवें CNG आपां मारुति ने बंद कर दित्तियां डीजल गड्डियां, CNG लैके आ रही है।
ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ CNG 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡੀਜ਼ਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ CNG ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੌਪ ਰੇਸ ਜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ CNG ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਾਏਬੈਕ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ CNG 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੇ CBG ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ। 10 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਰਸਾ ਲਾਈਵ।